السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ حکومت مخالف احتجاج کی تیاری اپوزیشن کر رہی ہے اور آنے والے کچھ دنوں میں ان کا لائحہ عمل سامنے آ جائے گا۔ یہ احتجاج کس نوعیت کا ہوگا، اس سے حکومت کو کوئی خطرہ ہے؟ تو اس کے جواب میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں خود بہت بڑا چیمپئن ہوں اسٹریٹ ایجیٹیشن کا، اور جتنا میں اس کو سمجھتا ہوں کوئی نہیں سمجھتا، اس سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، اپوزیشن سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اپوزیشن سے بھلے ہی حکومت کو یا تحریک انصاف کو کوئی خطرہ نہ ہو، لیکن کیا اس کی پرفارمنس سے بھی خطرہ نہیں ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم یہی بات کریں گے کہ طلال چودھری صاحب کا کندھا کس نے توڑ دیا، کس نے انہیں زخمی کیا، وہ رات کے 3 بجے اپنے کلیگ کے گھر کے باہر کیا کر رہے تھے، اور تنظیم سازی کا کیا یہی وقت ہوتا ہے جو ان کی طرف سے موقف آیا ہے؟ اور اس سے جڑے کئی سوالات ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ یہی بات کریں گے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ٹک ٹاک اور اس جیسی دیگر اپلیکیشنز پر پابندی لگا دی جائے۔ لیکن سب سے پہلے عوام کی بات کرتے ہیں کہ عوامی حکومت کے جو عوامی مسائل ہیں وہ کیا ہیں، اور کراچی سے لے کر پشاور تک عوام حکومت کی کارکردگی پر کیا رائے رکھتے ہیں۔ کوئی کارکردگی تو حکومت کی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے، تو لازمی بات ہے کہ خطرہ ہی ہے حکومت۔ جب سے یہ عمران خان آیا ہے، جب سے یہ مہنگائی ہو گئی ہے، عمران خان کو ہٹا دینا چاہیے حکومت سے۔ جب سے یہ حکومت آئی ہے عمران خان کی، تحریک انصاف کی، ان کو اپنے آپ سے بہت خطرہ ہے۔ انہوں نے کراچی کا کیا پورے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ اور عمران خان نے ملک اور غریب کو تو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ غریب کو تو بولا تم خودکشی کر کے مرو۔ اگر یہ گورنمنٹ مزید 3 سال رہی تو جو غریب تو پہلے سے مر رہا ہے، جو پیسے والے لوگ ہیں وہ بھی شاید مر جائے۔ یہ جن کو چھوڑ کے ایمانداروں کی حکومت میں کیا پوزیشن ہے، مہنگائی جو ہے وہ ڈبل پہ۔ اگر یہی صورتحال رہی تو میرا تو نہیں خیال، اگر اس کے ساتھ بھی کوئی اس کو ووٹ دیتا ہے تو پھر ان کا تو اللہ ہی حافظ ہوگا۔ بدقسمتی سے 7 سال خیبر پختونخوا میں گزرنے کے باوجود وہ تبدیلی ہم نے نہیں دیکھی جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہے تیسری دفعہ یہ کے پی پر حکومت کریں گے، اور اس کی وجہ کارکردگی ہے۔ نہ تو ہم بی آر ٹی سے مطمئن ہیں، نہ ہم پولیس ریفارم سے مطمئن ہیں۔ اگلے حکومت کی ہم بات کر لیں تو میرے خیال سے میں نے جو ووٹ دیا تھا اس پہ تو ابھی بھی میں پشیمان ہوں کہ میں نے کیوں ووٹ دیا ہے، لیکن اس بار تو ہم پی ٹی آئی کی کیا کہ ہم کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے۔ گورنمنٹ کو پہلے اپنی پرفارمنس سے تھا، لیکن اب اپوزیشن سے بھی ہے اور پرفارمنس سے بھی ہے۔ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ان کو اپنی پرفارمنس سے زیادہ خطرہ ہے، لیکن اب انہیں اپوزیشن سے بھی ڈرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی اب اکٹھی ہو گئی ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو جو زیادہ خطرہ ہے وہ ان کی اپنی پرفارمنس سے ہے، کیونکہ فائنینشیل کرائسس بہت زیادہ ہیں، اور آگے بھی مجھے لگ رہا ہے کہ فائنینشیل کرائسس بہت زیادہ آنے والے ہیں۔ میرے خیال میں جو گورنمنٹ ہے اس کو زیادہ خطرہ تو اپنی پرفارمنس سے ہے، کیونکہ اپوزیشن تو متحد ہوتی رہتی ہیں، ہر دفعہ ہوتی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ نہ مہنگائی پہ قابو ہے، نہ غریبوں کو اچھا سوچا ہے۔ ایک رکشہ چلانے والا آدمی جو ہے اس کو بھی روزی نہیں مل رہی، اتنا تنگ ہے غریب آدمی، اور سفید پوش آدمی وہ غریب آدمی سے بدتر ہو گیا ہے۔ حکومت کو اپنی کارکردگی سے ہی خطرہ ہے، ایسی مہنگائی کسی حکومت کے دور میں نہیں آئی۔ اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں، نہ تحریک سے خطرہ ہے، نہ اپوزیشن کچھ کر سکتی ہے۔ 5 سال یہ حکومت پورے کرے گی۔ ان کی اپنی پرفارمنس سے خطرہ ہے ان کو، کیونکہ ان کے جو کام کر رہے ہیں نا کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ جب سے چھوڑ گیا نا یہاں کو ملک کو، ڈوبنا شروع ہو گیا۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں کوئی خاص چیز نظر نہیں آتا، کوئی فرق میں نہیں محسوس کر رہا ہوں ابھی تک۔ 2-2.5 سال سے زیادہ ان کو اقتدار کا جو موقع ملا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم مہنگائی کو دیکھیں تو پچھلی حکومت میں اتنی زیادہ مہنگائی نہیں تھی، غریب لوگوں کو کم از کم 2 وقت کی روٹی تو مل جاتی تھی۔ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے ایک چینج ہے، پہلے سے پیپلز پارٹی، نون لیگ یہ آپس میں آ رہے تھے، ایک نئی جماعت آئی ہے۔ ان کی کابینہ میں تو سارے پرانے لوگ ہیں، لیکن عمران خان کا جو ویژن ہے وہ نیا ہے، اور عمران خان سے ابھی بھی ہمیں امید ہے۔ اس حکومت میں تو یہ ہوا ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی، مختلف اس لیے ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، اور عوام پہ جو بوجھ ڈالا جا رہا ہے وہ یقین مانیں کہ غریب سے غریب تر، اور امیر جو ہے نا وہ اپنے پیٹ بھر کے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ جو بھی پارٹی حکومت میں ہوتی ہے عوام کا اس سے مطمئن ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہاں جو صورتحال ہے آپ نے دیکھا کہ کراچی سے پشاور تک ہم نے رینڈملی لوگوں سے بات کی اور ان کا کیا رد عمل ہمارے سامنے آ رہا ہے، تو یہ اصل خطرہ ہے تحریک انصاف کے لیے۔ میں مہمانوں کا آپ سے تعارف کراؤں۔ میاں محمود الرشید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، تحریک انصاف کے اہم رہنما ہیں، سر آپ کا بہت شکریہ۔ میاں جاوید لطیف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور نیّر حسین بخاری صاحب رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میاں محمود رشید صاحب، آپ نے لوگوں کی رائے سنی کہ کراچی سے پشاور تک لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اپوزیشن آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہے تو اصل تھریٹ آپ کی پرفارمنس اور یہ معاشی صورتحال ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ جس طرح کے حالات میں ہمیں حکومت ملی تھی اور ملک جن معاشی کرائسس کا شکار تھا، ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا اور ہر چیز سیچوریشن پوائنٹ پہ تھی، کوئی ایک ادارہ بھی بتا دیں یہ مسلم لیگ والے کہ جو ایک بہتر حالت میں چھوڑ کے گئے تھے. حال کے اندر ہم نے حکومت سنبھالی، ہمیں اناڑی کہا گیا، ہمیں سلیکٹڈ کہا گیا، ہمیں نا تجربہ کار کہا گیا، سارے تانے ہم نے سنے ہیں، لیکن ان 2 سالوں میں بہت کچھ بہتر بھی ہوا ہے. میکرو لیول کے اوپر اکانومی کو اصل میں ہم کاسمیٹک چینجز جس کا فوری طور پہ نتیجہ تو آ جاتا ہے، لیکن ان دی لانگ رن جو ہے وہ ملک اور قوم کے لیے کبھی بہتر نہیں ہوتی. آج تک جو سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ایڈہاکزم پر ساری چیزیں چلتی رہی ہیں اور کوئی سٹرکچرل چینجز اس طرح کی نہیں آئیں کہ ملک کو مجموعی طور پہ جن مشکلات کا سامنا ہے اس سے اس ملک کو کس طرح سے نکالا جا سکتا ہے. سر میں آپ کی بات مان بھی لوں تو کیا عوام کو آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو پا رہی ہیں؟ لگ تو رہا ہے کہ عوام آپ کی اس موقف کو ماننے کو تیار نہیں ہے جو گفتگو ان کی سامنے ہے. مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم دے دیجئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں 2 سال ہوئے ہیں نا، جب 5 سال ہوں گے تو عوام ناراض ہو گئے، ہم چھوڑ کے گھر چلے جائیں گے. یہ کیا بات ہوئی کہ 2 سال کے دوران آپ ایک اس طرح کا سروے یا انالیسز کر دیں جی پوری دنیا ہی خلاف ہو گئی عمران خان کے؟ کوئی ایسی بات نہیں ہے. کہیں کوئی اس طرح کی جو ہے نا، یہ جو جس طرح کے آپ سروے کر رہے ہیں یہ روز سروے ہوتے رہتے ہیں. سروے اس طرح کا دوسرا بھی ہو سکتا ہے کہ جو حکومت کی تعریفیں جس میں کی جا سکتی ہیں. میں اس پر مجھے اعتراض نہیں ہے کہ آپ نے یہ سروے کروایا. میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمیں 5 سال کے لیے مینڈیٹ ملا ہے. ٹھیک ہے، 2 سال میں ہم نے مشکل ترین فیصلے کر کے بعض بنیادی چیزوں جو ہیں ان کو بہتر کیا. میکرو لیول کے اوپر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا وہ پلس میں گیا ہے اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں. فورن جو انویسٹمنٹ ہے وہ دھڑا دھڑ یہاں پر آ رہی ہے. اسٹیٹ بینک نے بتایا پچھلے 2 مہینے کے دوران کہ کتنے جو ہے بلین ڈالر جو ہے پاکستان کے اندر فورن انویسٹمنٹ آئی ہے. اور یہ ہم نے جو نئے پیکج دیے ہیں اس میں کنسٹرکشن پیکج ہے، انڈسٹریل پیکج ہے. ان ساروں سے آئندہ چند ماہ کے اندر یہ جو پالیسی میکنگ کا پروسیس تھا اور عمل تھا وہ کووڈ کی وجہ سے 6 ماہ میں اس کا ایک بریک آیا. لیکن ہم سمجھ میں آ گیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت سی پوزیٹیو اگر عوام 4 سال 5 سال عوام اگر ناراض ہوں گے تو آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے. لیکن اس طرح کے سروے اس وقت کرانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اپوزیشن آپ کے خلاف ایجیٹیشن کرنے کی تیاری کر رہی ہے، سڑکوں پر آنے کی تیاری کر رہی ہے. تو عوامی رائے کیا ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. یہ آپ کی ہیلپ کے لیے اگر آپ اسے سیریس سمجھیں اور ایمانداری کے ساتھ سمجھیں کہ ہماری ایک ایماندارانہ کوشش ہے تو یہ آپ کی مدد کے لیے. نیئر حسین بخاری صاحب، سر یہ عوام کی رائے ہے اور جو مہنگائی کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے. جس تحریک کا اپوزیشن آغاز کرنے جا رہی ہے اس میں عوام کی اس رائے کو، اس ویو کو آپ اپنے حق میں کتنا مؤثر سمجھتے ہیں؟ شکریہ. دیکھیں یہ جو سٹیٹمنٹ کئی دنوں سے ہم سن رہے ہیں کہ ہمیں اقتدار مشکل حالات میں ملا اور تمام تر کوتاہیاں وہ پچھلی گورنمنٹ پہ ڈالی جا رہی ہیں، یہ بیانیہ بہت عرصے سے ہم سن رہے ہیں. ابھی آپ نے پبلک اوپینین کی بات کی تو جن لوگوں کا آپ نے انٹرویو لیا سوائے 2 بندوں کو جنہوں نے کہا کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کوئی بہتری آ جائے، آلموسٹ باقی سب نے کہا کہ ہم نے ووٹ بھی دیا اور ان کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر نہیں ہے. دیکھیں پرفارمنس جو ہے پبلک اوپینین ریفلیکٹ کرتی ہوتی ہے کہ کسی کی پرفارمنس کے بارے میں، تو پبلک اوپینین آپ کے سامنے ہے. اور ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے یہ اقدامات کیے، کمیشن بنایا، ویٹ پہ بنایا، فلاں پہ بنایا. بات بنیادی یہ ہے کہ ان سارے اقدامات کے باوجود پبلک ایٹ لارج کو ریلیف کیا ملا؟ پبلک سیٹسفائی ہوئی؟ ایکشن جو ایگزیکٹو کے ہوتے ہیں ان سے پبلک کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں اور پرٹیکولرلی پھر جو آبجیکٹ ہے وہ آبجیکٹ اچیو ہوا کہ نہیں ہوا؟ ابھی تک تو وہ آبجیکٹ اچیو نہیں ہوا. جس ملک میں جس کی ایگرو بیسڈ اکانومی ہو، جس کی اکانومی ڈیپینڈ ہم ایگریکلچر پہ کرتے ہوں، جو ایک خود ملک ایسا جو ایک سٹیج پہ 2008 کے بعد ہم گندم ایکسپورٹ کرتے تھے، آج ہمیں گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے.
اور جب 76 روپے کلو آٹا ہو جائے، 600 روپے کلو ادرک ہو جائے، 200 روپے کلو گوبھی ہو جائے، تو غریب آدمی کی تو دسترس پہ نہیں ہے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ یہ اقدامات کلیم کرتے ہیں، بھلا انہوں نے کیے ہوں گے، لیکن پبلک جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ ان کو ریلیف ابھی ان کے آپ اسے کیپٹلائز کروا پائیں گے اپنے احتجاج میں، اپنے حق میں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسی صورتحال ہے؟ I am coming to the factual point now. I am coming. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پبلک پلس ہے، پبلک پلس جو ہے وہ ان کے خلاف ہے، اور گورنمنٹس جو ہیں جب پرائسز ان کی دسترس سے باہر ہو جائیں، ان کی بائنگ جو کیپیسٹی ہے اس سے باہر للا ہوتی ہے، اور آبویسلی پبلک پلس وہ لیڈر جو دیکھتے ہیں تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ آج اب وقت ہے کہ اس حکومت سے نجات حاصل کی جائے. ابھی ریسنٹلی جو اے پی سی ہوئی ہے اس میں 26 پوائنٹس کا ایجنڈا جو ڈیکلریشن ہے وہ دیا گیا ہے. اس پہ گورنمنٹ کی جتنی پرفارمنس ہے وہ ایک چارج شیٹ ہے، اور اس کے ساتھ ایک ایکشن پلان دیا گیا ہے. تمام جماعتیں اس پہ متفق ہیں، اور ہم نے جو ٹارگٹ ٹائم فریم دیا ہوا ہے وہ جنوری 2021 ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جنوری 2021 میں اس ملک کے عوام کو، پسے ہوئے طبقات کو، اور ان کو یہ بینیفٹ ملے گا کہ ان سے ریلیف ملے گی. ایک بات جو کی گئی جی ٹریڈ ڈیفیسٹ، بات یہ ہے کہ آج کا اگر آپ پڑھ لیں اخبار تو پتہ چلے گا کہ ایکسپورٹ پہ کتنی ڈیکریز ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کی تب بات ہے جب آپ ٹریڈ کریں، آپ ٹریڈ ہی نہیں کر رہے تو ڈیفیشنسی کی کیا بات ہے؟ آپ چیزیں نہ باہر بیچ سک رہے ہیں، نہ آپ سے امپورٹ کر رہے ہیں. تو جب آپ دکان کو ہی بند کر دیں، آپ کاروبار ہی نہ کریں، تو پھر آپ کہے جی ہمیں لاس کوئی نہیں ہوا، ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو گیا. یہ کوئی ایسی منطق نہیں ہے. بات یہ تھی کہ جب آپ ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں گے، جب آپ کی اکانومی گرو کرے گی تو آپ کو چیزیں امپورٹ کرنی پڑے گی، کیونکہ ہمارا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کنٹری نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بیسیکلی جو ایکسپورٹس تھی وہ ٹیکسٹائل تھی، اور وہ ٹیکسٹائل میجر پروجیکٹ تھا. اس کے بعد ہم نے گندم کی، لیکن بدقسمتی سے بہرحال سر اب میرے خیال میں شاید حکومت اپنی پالیسیز بنا چکی ہے اور ان پر وہ عمل کر رہی ہے، اور ان کے نتائج آنا شروع ہو چکے ہیں، اور اسی طرح سے معاملات آگے بڑھنے. ٹھیک ہے میاں جاوید لطیف صاحب، ریزلٹس کب ملیں گے؟ ریزلٹس کب ملیں گے؟ ریزلٹس نہیں آ رہے نا ابھی. اب جب ریزلٹس آئیں گے وہ کہہ رہے ہیں 5 سال تک انتظار کرنا ہے. اب 5 سال تک انتظار تو آپ نے تو احتجاج شروع کر دینا ہے، اور 2021 5 سال تک عوام انتظار نہیں کرتے. عوام نے ان کو ووٹ دیا تھا ریلیف کے لیے، اگر یہ کہتے ہیں تو، لیکن ہم تو کہتے ہیں عوام نے ان کو ووٹ ہی نہیں دیا تھا. عوام نے سلیکٹڈ لوگ ہیں، 5 سال کے لیے ووٹ دیا ہوا ہے. میاں جاوید لطیف صاحب، سر یہ 2021 کا جو اپوزیشن کا ایجنڈا ہے کہ 2021 تک ہمیں فائنل فائٹ لڑنی ہے اور حکومت کو گھر بھیجنا ہے، سر یہ لگتا ہے ایسے کہ جو آپ کا روڈ میپ ہے یہ 2021 کا نہیں 2023 کا روڈ میپ ہے. ابھی تک بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو کہا تھا کہ 2-3 دن میں ہم احتجاج کا لاہے عمل دے دیں گے. ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا، 1 ہفتہ گزر گیا کہ کوئی لاہے عمل ہمارے سامنے موجود ہو، ہمیں پتا ہوگا کہاں جلسے ہو رہے ہیں، کہاں جلوس ہوں گے، کیا کس طرح سے اسٹریٹجی ہوگی، کون لیڈ کر رہا ہوگا. ایسا نہیں ہے. تو یہ سب کچھ جو ہوگا یہ واقعی ہم سمجھیں کہ 2021 کا ہی آپ کا پلان ہے، یا آپ لوگ اگلے الیکشن کو فوکس کر رہے ہیں؟ دیکھیں مسعود رضا، یہ جو آپ روڈ میپ کی بات کر رہے ہیں یہ اے پی سی کا روڈ میپ کم اور عوام کا روڈ میپ زیادہ ہوگا. وجہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب کوئی تجزیہ کیا جاتا ہے، جب کوئی انالیسس کیا جاتا ہے، جب کوئی موازنہ کیا جاتا ہے، تو ماضی قریب ماضی دور کی حکومتوں سے موجودہ حکومت کا موازنہ کیا جاتا ہے کہ اس وقت مہنگائی کیا تھی، اس وقت لوگوں کا ریلیف کیا مل رہا تھا، اس وقت اداروں کی صورتحال کیا تھی، اس وقت دنیا میں پاکستان کی یا اس ریاست کی پوزیشن کیا تھی. یہ ہوتے ہیں مالیاتی سروے ہوتے ہیں سارا. مگر مجھے یہ بتائیں کہ ماضی قریب یا ماضی دور میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی طبقہ راضی ہوتا ہے حکومت کی اسٹریٹجی سے، حکومت کی پرفارمنس سے، تو کوئی ناراض ہوتا ہے. یہ کبھی آج تک نہیں دیکھا کہ ہر طبقہ جو ہے وہ ناراض ہی ہو. کوئی طبقہ جو ہے وہ خوش نہ ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر ہو، وہ تاجر ہو، وہ صنعت کار ہو، وہ مزدور ہو، وہ کسان ہو، وہ صحافی ہو. کوئی بندہ تو خوش ہونا چاہیے. مجھے آج کوئی بتائے کہ کوئی ایک طبقہ خوش ہے ان کی پالیسیوں سے.
दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पीटीआई की हुकूमत 2.25 साल के अंदर एक कारनामा ऐसा बताए जिसका ये फ़ख्र कर सकें कि ये अवाम को रिलीफ देने का हमने काम किया, ये मेगा प्रोजेक्ट हम लेकर आए जो आने वाली नस्लों के लिए खुशाइंद होगा, खुशहाली का सबब बनेगा। ट्रेड डेफिसिट की जहाँ तक बात है तो मेरे भाई बुखारी साहब उस पर बात कर रहे थे, मैं सिर्फ इसमें एडिशन ये करना चाहता हूँ कि जब आपके इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, जब उसको कोई अपग्रेड करेगा नहीं, तो मुझे ये बताएं कि कोई चीज़ बाहर से आए कि नहीं, तो यकीनन आप उसको ये कह सकते हैं कि जनाब मनफी की बजाय मुस्बत हो गया। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप आज बताएं परफॉर्मेंस के हवाले से, आप बताएं महंगाई के हवाले से, और यहाँ तक कि आप रोना रोते थे कि चोर डाकू लुटेरे थे। आज मुआवजा करें पिछली हुकूमतों से कि आपके दौर में करप्शन ज़्यादा बढ़ी है, आपके दौर में बेरोज़गारी बढ़ी है, आपके दौर में मकबूजा कश्मीर गया और आपने दुनिया में तनहा कर दिया इस पाकिस्तान को। मुझे ये बताएं तो सही कि कौम निकलेगी नहीं तो और मैं एक और बात कह दूं मसूद रजा, आप तो ये कहते हैं ना कि आपने रोड मैप कोई नहीं दिया, अभी जलसों जुलूसों का आपने बताया नहीं है, तारीखें नहीं दी। मैं ये कहता हूं कि कोई जमात खुद को अवामी जमात कहलाती हो और आज अवाम की आवाज ना बने, आज अवाम की नुमाइंदगी के लिए बाहर ना आई, तो यकीन जाने कल को कोई जमात अवाम का सामना नहीं कर सकेगी। और जो तहरीक लीडरलेस हो, जो क़यादत के बगैर, अवामी क़यादत, जमातों की क़यादत के बगैर कोई तहरीक चल रही हो, उसके नताइज रियासत के लिए भी खौफनाक होते हैं, अवाम के अदारों के लिए भी खौफनाक होते हैं। और जो इन्होंने सिलसिला पिछले 4-6 दिन से शुरू किया हुआ है, वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के APC के लोगों का, APC की क़यादत के बारे में जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, ये किसी तौर पर भी अदारों का भला नहीं कर रहे, ये मुतनाज़ा बना रहे हैं उन अदारों को। और उसके जवाब में अगर पॉलिटिकल फोर्सेस ने जवाब देना शुरू कर दिया तो इससे मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान होएगा। चलें इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। मियां महमूद रशीद साहब मौजूद हैं, जावेद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, नय्यर हुसैन बुखारी साहब मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी उसी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाते हैं। मियां महमूद रशीद साहब, ऐसा नहीं है कि आपकी हुकूमत को पता नहीं है कि इशूज़ क्या हैं। आप लोग चाहे गंदम बहरान हो, चाहे वो शुगर का मसला हो, चाहे वो दवाओं की कीमतों का मामला हो, चाहे वो बिजली की तरसील का मामला हो, कराची का इशू हो, सब पर आपने काम किया है। आप लोग बैठे हैं, आपने मीटिंग्स की हैं, आपने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं, सब कुछ आपने किया, मगर ये मसाइल हल नहीं हो रहे। कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, कराची में बिजली का मसला वैसे का वैसे ही मौजूद है, गैस की लोड शेडिंग जारी है और आगे आप इसकी किल्लत भी बता रहे हैं। तो ये मसाइल आपसे हैंडल क्यों नहीं हो रहे, हालांकि चीज़ों को आप जानते हैं? जो तजर्बाकार थे उन्हीं की वजह से तो तबाही मची हुई है इस पाकिस्तान के अंदर। इन्होंने क्या शानदार इनके अदवारे हुकूमत थे, 2-2, 3-3 बारियां ये ले चुके हैं, 3-3 बारियां ले चुके हैं। आज पाकिस्तान इतना ज़्यादा अगर मुश्किलात का शिकार है और इतने ज़्यादा दगुरगूं हालात हैं, अदारे तबाह बर्बाद हैं। ये जावेद लतीफ़ साहब मुझे पूछ रहे हैं जो 30 साल तक इस मुल्क के हुक्मरान जमात है कि उन्होंने, मैंने इनसे सवाल किया था कोई एक अदारा तो बता दो जो बचा हो, PIA, रेलवे, स्टील मिल, कोई एक अदारा। और करप्शन का ये मामला कि ये बात करते हैं जी अवाम के लिए जो ना निकले, कौन सी अवाम के लिए आप निकलें? ये जो टीटी की आदत है ये निकलेगी? अरबों खरबों रुपए की टीटियां जो हैं वो जरदारी साहब और उनका सारा खानदान, और ये नवाज शरीफ और शबारबीर पूरा टब्बर जो अरबों खरबों डकार के बाहर निकल गए और ये अवाम की क़यादत करने निकले हैं। ये घोड़े का मैदान, ये देख लें जरा कितने अवाम इनके साथ आते हैं। दूसरी बात इन्होंने ये की है कि जनाब ये अदारों को लड़ाते हैं इनके MNA MPA। ये अदारों को हम लड़ाते हैं कि तुम्हारा मफरूर लीडर जो मुजरिम आजम है उसने यहाँ पर अदारों के ऐसी तैसी कर दिए हैं, वहां पे खिताब करके APC से। शर्म नहीं आई किसी बंदे को भी कि वो क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान के उन अदारों
जिन्होंने पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए कुर्बानियां दी हैं, जिन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ हजारों की तादाद में जामे शहादत नोश किया है, जो पाकिस्तान के इस्तेहकाम और सलामती के ज़ामन अदारे हैं, आज आप वही जुबान बोल रहे हैं जो इंडिया अच्छा, ये बोल रहे हैं, नवाज शरीफ जो साहब की इसराइल जिस बोल गुफ्तगू का रहे आप हैं, जिक्र कर जो रहे हैं, पाकिस्तान मियां के साहब, क्या आपको दुश्मन लगता है बोल रहे हैं, कि मुझे मेरी बात सुने, आपने मियां नवाज मेरी शरीफ बात साहब की सुने इस मसूद गुफ्तगू के बाद दिस इज नॉट नवाज फेयर, शरीफ साहब के साथ उनकी पार्टी के दिस साथ इज बात नॉट करने के फेयर। तैयार होंगे? आपने देखें, आपने उन्हें दिया टाइम, अब तहम्मुल से मेरी बात सुने ना, मुझे जवाब देने दें। आप भी मेरे ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और उन्होंने भी एक लंबी गर्दान मैं तो आपका यहाँ पर ओपिनियन बांधी जान रहा हूं, है, मियां साहब मुझे की उनका गुफ्तगू जवाब करिए। देने दें। जी, गुजारिश ये है कि ये कौन सी जनाब तहरीक चलाने चले हैं? हमें लोगों ने 5 साल के लिए मुंतखब किया है, इनके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, ये 6 माह बाद ही शुरू हो गए थे तरीके चलाने। आज सिर्फ एक इनका मकसद है कि जो लूट मचाई थी इन्होंने, और अब ये जिस शिकंजे में है, इमरान खान किसी तौर पर भी इन्हें ना एनआरओ देगा, ना इसमें वो झुकेगा, ना वो नैब के जो कानून के अंदर तब्दीलियां लाएगा। आज ये चीख चिल्ला रहे हैं, क्यों? नैब तो इन्होंने बनाई हुई है, चेयरमैन तो इनका लाया हुआ है, हम तो नहीं लेके आए। आज अगर वो सारी चीजें सामने आ रही हैं, ये शहबाज शरीफ साहब की 7 अरब रुपए का रेफरेंस है, जवाब दे अदालतों से क्लियर हो जाएंगे। और मियां नवाज शरीफ और मरियम सब सजा याफ्ता हैं, उनको लेके ये आज दोबारा कौम की क्यादत करने चले हैं। वाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, शौक पूरा करके देख मियां लें साहब, ये कुछ कर APC सकें या ना कर सकें, मैं चंद चीजों की कीमतें आपके सामने रखता हूं, चंद चीजों की कीमतें रखता हूं, और इसमें अपोजिशन का क्या किरदार है कि अपोजिशन ने आपको मना कर दिया। दवाओं का मामला आपके सामने मौजूद है। अब अगर मैं आपसे बात करूं, चने की दाल 121 रुपए थी 2018 में, आज 160 रुपए है। माश की दाल 150 थी, आज 220 रुपए है। बेसन फी किलो 135 था, 170 है। आटा 41 था, 70 है। जी, आप फिर ये बात करें ना, आप जब तहरीक की बात करते हैं, इसमें ऑपोजिशन ने आपको कहां रोक दिया? ये आप क्या कर रहे हैं? उससे मुझे इनकार नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये इन सारी चीजों को हम कंट्रोल कर रहे हैं। इन सारी चीजों में मैं ये कब ये कह रहा हूं कि हमने, हमारी परफॉर्मेंस जनाब ए क्लास है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो बड़ी बड़ी चीजें थी वो हमने ठीक की है। ये जो अवाम को रिलीफ वाला मसला है, इसके लिए वजीर आजम खुद जाती दिलचस्पी लेके हम सब लगे हुए हैं कि इन कीमतों का कंट्रोल किया जाए। और ये जो मसनूई महंगाई है, और वो सारे लोग, तो पूछ रहा हूं, कर क्यों नहीं पा रहे? जो इन जमातों के साथ वाबस्ता है, वो आप जनवरी में गंदम बहरान पर तहकीकात का हुक्म देते हैं, दिसंबर आने वाला है सर, आप 1 साल में कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। जनाब क्या हो गया उसमें? जी, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, कीमतें बढ़ेंगी तो उसके लिए गंदम को इंपोर्ट कर रहे हैं। ये कोई किसी 1, 2, 4 माह की बात नहीं है। ये गंदम के लिए हमने एक रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट की है। अगर सिंध ने प्रोक्योरमेंट नहीं की, KPK ने नहीं की, या गंदम यहां से दूसरे सूबों में भी जाती है, वो गई है, जिससे आटे का, हमारे यहां पंजाब में मेरा चैलेंज है कि 860 रुपए का आटा अब भी तोड़ा किसी एक सूबे में, आप मेरा कंपैरिजन कर लें। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आज कराची में 1200-1300, 1250 रुपए आपकी बात मान लूं कि सिंध ने नहीं किया होगा, पंजाब के अंदर 860 रुपए ताउन नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने आपके साथ ताउन नहीं किया। सर, ये बिजली का मसला कराची में मुसलसल आप इस पर देते वो जो है फैसिलिटेट भी करते रहे, इस पर काबू नहीं पा रहे। अब इसका जवाब किससे लें? नहीं, बिल्कुल इसको काबू पाएंगे, बिल्कुल उनके साथ बातचीत चल रही है। और अगर वो नहीं कामयाब होंगे तो उन्हें उठा के बाहर फेंकेंगे KEC वालों को, और कोई ऑल्टरनेट जिसके ऊपर अब काम हो रहा है वो हम लेके आएंगे। ठीक, हम कोई आंखें बंद नहीं हमने की हुई, हम ज़मीनी हक़ाइक़ हमारे सामने हैं। सर, ये काबू पा लेंगे, काम कर रहे हैं, चाहे वो के इलेक्ट्रिक का मसला हो, चाहे वो चने की दाल का मसला हो, सब पे काम कर रहे हैं, काम हो जाएगा, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। इस पर क्या कहेंगे सर? देखें, उस गरीब आदमी मेहनत कश से पूछें कि जिसके बच्चों को शाम को खाना ना मिले, उनके बच्चों को दूध ना मिले, ज़रूरियात ज़िंदगी ना मिले, तो उनके लिए तो क़यामत ही है। पता नहीं अभी मियाँ साहब कौन सी क़यामत का इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आवाम जो है उनका पेट इन तकरीरों से नहीं भरता, इन इल्ज़ामात लगाने से पेट नहीं भरता, उनको कमोडिटीज़ चाहिए।
ان کو آٹا چاہیے, ان کو چینی چاہیے, ان کو دودھ چاہیے, وہ تو یہ فراہم نہیں کر سک رہے, اور الٹا یہ الزام لگا رہے ہیں فلاں حکومت نے یہ کیا, ہم نے یہ. میں نے ایک سمپل کوشچن کیا تھا محترم میاں صاحب کے لیے کہ لوگ کنسرنڈ ہے کہ ریلیف ان کے پاس کیا ہے اور کب ریلیف ملے گا. 25 مہینے ہو گئے حکومت میں آئے ہوئے, جو وعدے کیے ان کو چھوڑ دیں, لیکن جو کامن آدمی کا کنسرن ہے وہ اس کا کنسرن ہے کہ اس کے پیٹ میں کوئی اناج جائے. گندم کی صورتحال ہے, اب نئی فصل کاشت ہونے والی ہے اور نئی فصل کاشت ہوگی. ہمیں جب 2008 میں گورنمنٹ لائی تھی تو ہم نے سپورٹ پرائس 600 سے بڑھا کے 950 کی تھی, اور 2008 کے بعد پھر پاکستان کو گندم امپورٹ نہیں کرنی. یہ ان کی غلط پالیسیاں تھیں. اپنے بندوں کو بینیفٹ دے کے لیے, اپنے کرونیز کو بینیفٹ دینے کے لیے پہلے انہوں نے گندم ایکسپورٹ کی, اب یہ امپورٹ کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے چینی ایکسپورٹ کی, اب وہ امپورٹ کر رہے ہیں, اور پھر سبسڈی سے بھی کھانچا لگایا. تو یہ ان کی پرفارمنس لوگوں کے, دیکھیں میں بڑی سمپل بات کہہ رہا ہوں کہ پبلک اوپینین جو ہوتا ہے نا وہ کسی پولیٹیکل سسٹم میں وہ بڑا سپریم ہوتا ہے. پبلک اوپینین آپ کے پاس سامنے آ گیا, اور پبلک اوپینین ریفلیکٹ کرتا ہے موجودہ گورنمنٹ کی حکومت کو. باقی یہ کہ پرفارم کرے گا جیسے خود کا, تو وہ یہ پرفارم کرے گا تو شاید پبلک اوپینین چینج بھی ہو جائے, لیکن سو فار 25 مہینوں میں ان کی پرفارمنس ایسی تھی کہ پبلک اتنی سخت بہت امپورٹنٹ سوال مجھے آپ سے ضروریات زندگی نہیں مل رہے, اور وہ یہ کہ دیکھیں جو حکومت کی پرفارمنس ہے اس پر آپ بھی احتجاجی تحریک چلاتے ہوئے پر امید ہیں کہ عوام آپ کے ساتھ نکل آئے گی. نواز شریف صاحب کی جو گفتگو تھی اداروں سے متعلق, آپ کو لگتا ہے کہ اس گفتگو کے بعد آپ کی تحریک کو, آپ کی جو بھی احتجاجی تحریک ہوگی اس کو نقصان ہو سکتا ہے, کیونکہ عوام اپنے اداروں کے بارے میں اس طرح کی گفتگو سننے کو تیار نہیں ہوتے, ان کی ایک بڑی مضبوط سپورٹ ہے عوام کے اندر. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو اے پی سی تھی اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ تھی انہوں نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا, لیکن بطور اے پی سی کے پارٹیسپینٹ کے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک کنسنسس ڈیکلریشن ہے, اور وہ کنسنسس ڈیکلریشن ہے وہ ہی بیانیہ ہے اے پی سی کا. پوائنٹ آف ویو ہر آدمی کا اپنا ہو سکتا ہے, ڈیفرنس بھی ہو سکتا ہے, لیکن ایک کنسنسس ڈاکومنٹ جو تیار ہوا, جو اسٹیبلش ہوا, اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے پڑھ کے پریس کے سامنے ان پریزنس آف لیڈرشپ اناؤنس کیا, دیٹ میٹرز. یا وہ ایکشن پلان جو 12 پارٹیز کے پولیٹیکل لیڈرز نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس کو اناؤنس کیا, دیٹ از مٹیریل تھنگ. باقی گفتگو کرتے ہوئے ہر شخص کا اپنا پوائنٹ آف ویو, مگر عوام میں جو چیز مقبول ہوئی, جو ڈیکلریشن ہے جس کو سراہا گیا یا ہم یہ سمجھتے ہیں جو ڈیکلریشن ہے اے پی سی کا وہی امپورٹنٹ ڈیکلریشن, وہ نواز شریف صاحب کا بیانیہ تھا جو پوری اے پی سی پہ چھایا رہا. عوام کو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ جو احتجاج ہوگا اس کا پس منظر کیا ہوگا, وہ اس پس منظر میں نواز شریف صاحب کی تقریر ہے, یہ ایک عوامی بیانیہ ہے, ایک عوامی تاثر ہے. یہ تاثر آپ کی تحریک کو جو بھی آپ شروع کرتے ہیں وہ فائدہ دے گا نقصان دے گا؟ بات یہ ہے کہ ابھی کوئی زیادہ دور نہیں ہے اکتوبر, اور پبلک پلس جو ہے وہ موجودہ حکمرانوں کے خلاف ہے. آپ یہ دیکھیں گے کہ پبلک ریلیف چاہتی ہے, اور ریلیف وہ چاہتی ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس ملک میں وہ اپنا رول ادا کرے, وہ اپنا کردار ادا کرے. اس کے لیے بہت ساری توقعات اب اپوزیشن کے ساتھ ہیں, اور اب اس حکومت کے گن دینے جا چکے ہیں, یہ زیادہ دیر رک نہیں سکتے. میاں جاوید لطیف صاحب, احتجاج بھی آپ شروع کریں گے, عمران خان صاحب کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. آپ کی پارٹی کے اندر یہ آوازیں آتی ہیں کہ شہباز شریف صاحب ہوں یا ان کے ہم خیال لوگ ہوں وہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کو سپورٹ نہیں کرتے. احسن اقبال صاحب بار بار اس تاثر کی نفی کر رہے ہیں, کیا کہیں پر بھی ایسی چیز موجود ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ اگر ہے تو اس پر کنسنسس پا لیا گیا ہے آپ لوگوں کے درمیان مکمل کنسنسس ہے, جو کچھ نواز شریف صاحب نے کہا اسی پر آپ کھڑے میں؟ یار مسعود رضا, یہ تو 30-35 سال سے گفتگو ہم سن رہے ہیں, یہ آوازیں بھی سن رہے ہیں, یہ فکرے جملے بازی بھی میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں. میں جو اصل بات کہہ رہی ہوں قیامت نہیں آ جائے گی, قیامت تو 2-2.25 سال میں آئی ہوئی ہے ان لوگوں پر جن کو 1 کلو آٹا ڈیلی خریدنا ہوتا ہے, جنہوں نے سر درد کی, بخار کی میڈیسن لینی ہوتی ہے. قیامت تو ان کے لیے آئی ہوئی ہے.
जिन्होंने चीनी, दाल, घी और सब्जियां खरीदनी होती हैं। हाँ, क़यामत शायद उनके लिए आनी है जिन्होंने बनी गाला से नीचे उतरना है। जब नीचे उतरेंगे उनको महसूस तब होगा कि क़यामत आ चुकी है। मगर मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जो बात करते हैं अदारों के हवाले से, तो अदारों के हवाले से मसूद रज़ा मुझे कोई ये तो बता दे, आप इंडिया में बैठ के, आज का प्राइम मिनिस्टर जो है इंडिया में बैठकर इंडिया की एजेंसियों की मौजूदगी में अपने अदारों के मतलब जो गुफ्तगू फरमाते रहे वो रिकॉर्ड का हिस्सा है? क्या वो हुब्बुल वतनी थी? और क्या उसके बाद आज जो बात की जा रही है, जो मुख्तलिफ वज़रा इनकी गुफ्तगू करते हैं अदारों की तर्जमानी करते हुए, खुद साख्ता या जिस तरह नोटिस होना चाहिए उनके मतलब, बल्कि मैं तो कहता हूँ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उनके मतलब, जो बात पिछले 5-6 दिन से ख़ास तौर पर पिंडी का एक वज़ीर कर रहा है। और दूसरा मैं ये कह दूँ, जो ये बात कहते हैं कि जनाब उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं अदारों में, तो मैं समझता हूँ कि अदारों के वो लोग, वो जवान जो सरहदों पर खड़े होकर पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं, कौम को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, पूरी कौम हम समेत सब उनको सलाम करते हैं। मगर जहाँ तक नवाज शरीफ के बयानिए का तल्लक है जो आप फरमा रहे हैं, तो मैं मुझे आपसे पूछना चाहता हूँ मसूद रज़ा साहब, कोई यार ये तो बताए कि नवाज शरीफ ने सारी गुफ्तगू में आइन कानून से हटकर कहा क्या है, जमहूरियत से हटकर डिमांड क्या की है? क्या कोई ऐसी डिमांड कर दी है जिससे अदारों पर उंगलियां उठेंगी, जिससे अदारे कमजोर होंगे? मियां जावेद लतीफ साहब, सर बहुत सीनियर सियासी रहनुमा हैं, आप बहुत बेहतर तौर पर समझते हैं कि क्या आइन है और क्या आइन नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं वो बड़ी संजीदा बात है। वो कह रहे हैं कि यहाँ जो किरदार अदा किया जा रहा है वो स्टेट विद इन स्टेट से बढ़कर स्टेट अबव द स्टेट का किरदार अदा किया जा रहा है, और आप बेहतर समझते हैं कि ये इसका मतलब क्या निकलता है। पता नहीं कि इस तरह की गुफ्तगू के बाद भी अवाम आपके साथ एहतजाज में मौजूद होंगे या नहीं होंगे, ये वक्त ही बताएगा। एक ब्रेक मुझे लेना है और ब्रेक के बाद मुझे बात करनी है कि तलाल चौधरी साहब का कंधा किसने तोड़ दिया है। वो अपनी खातून कुलीग के घर के बाहर रात 3 बजे क्या कर रहे थे, कई सवालात हैं, इनके जवाब चाहिए, तो इस पर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे शहरोज इबाद जो कि ब्यूरो चीफ है फैसलाबाद के हमारे, और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। मियाँ महमूद रशीद साहब आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगा, नैयर हुसैन बुखारी साहब आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा। ब्रेक के बाद तलाल चौधरी के साथ क्या हुआ इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में आपका एक बार फिर खुशामदीद। और एक और अहम मामला है जिस पर हम बात करना चाहेंगे, और वो ये कि 23 सितंबर की सुबह तकरीबन 3 बजे तलाल चौधरी साहब ने, जो कि रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, 15 पुलिस को कॉल की और उन्होंने बताया कि उनको ज़दोकोब किया गया है, और जब पुलिस वहां पहुंची तो वो जख्मी हालत में पड़े थे और उनका बाजू टूटा हुआ था। इसी दौरान एक और कॉल पुलिस को मौसूल हुई जो कि आयशा रजब बलोच, जो कि सिटिंग MPA हैं, MNA हैं मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने भी की थी, और उन्होंने कहा कि उनके घर के बाहर कुछ मशकूक सरगर्मियां हैं और उन्हें खौफ महसूस हो रहा है, तो पुलिस उनकी मदद को पहुंचे। पता ये चला कि आयशा रजब बलोच और तलाल चौधरी साहब के दरमियान कोई तनाज़ा हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ। उनके भाइयों ने, आयशा रजब बलोच के भाइयों ने तलाल चौधरी साहब की पिटाई कर दी, और इसको बताया ये गया उनके भाइयों की जानिब से कि ये खातून कोई हैराजगी का मामला था। इस मामले पर हम सब बड़े सेंसिटिव होते हैं, और एक बड़ा नाम है तलाल चौधरी साहब, और ये जो मामला हुआ है ये मुस्लिम लीग नून के नामवर लोगों के दरमियान हुआ है, तो ज़रूरी तौर पर इसमें लोगों की दिलचस्पी भी होती है, और हम भी जानना चाहेंगे कि ये मामला क्या। शहरोज इबाद हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ है फैसलाबाद के। शहरोज, क्या मामला क्या हुआ, ये क्या चीज़ सब तक निकल के सामने आई है इसमें? 23 तारीख का वाक़या है। रात के टाइम तलाल चौधरी जो मुस्लिम नून के साबिक जो है MNA रह चुके हैं और जड़ांवाला से ये मुंतखब होते हैं, वो यहाँ पर जहाँ अब्दुल्ला गार्डन जो जिस पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ वहाँ पर पहुँचे थे। ये जो पीछे घर आप देख रहे हैं ये आयशा रजब का है, जो रजब बलोच जो MNA फोत हो गए मुस्लिम लीग नून के, उनकी जो है वो अहलियाँ हैं जिनको जो है वो मखसूस नशस्त पर जो है MNA बनाया था नवाज शरीफ ने। इनके घर यहाँ पर आए थे। जैसे ही वो यहाँ पर आए तो यहाँ पर कुछ लोग जो है मौजूद थे, उनके भाई भी जो घर के
बाहर जो है मौजूद थे। तलाल चौधरी की जो वीडियो इस वक्त सामने आई उसमें वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचे उनको जो है वो ज़दोकोब किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और उन्होंने अपने मोबाइल से जो थाना मदीना टाउन है उसको फ़ोन किया और जो चौकी 208 है उसको फ़ोन किया। उसके बाद आयशा रजब जो घर के अंदर मौजूद थी उन्होंने भी जो है वो इसी जो है वो चौकी 208 पर फ़ोन किया और कहा कि उन्हें कुछ लोग जो है वो हरासा कर रहे हैं। तो जब पुलिस दोनों कॉल्स पर यहाँ पर पहुंची तो उस दौरान तलाल चौधरी जो है वो ज़ख्मी हालत में यहाँ पर पड़े थे। तो तलाल चौधरी की जो वीडियो सामने आई है उसमें यही कह रहे हैं कि उनका मोबाइल फ़ोन उनसे ले लिया गया, उनको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जबकि आयशा रजब ने उनको 3 बार कॉल करके बुलाया कि तंजीम साजी के लिए वो यहाँ पर क्या आए। तलाल चौधरी की रिहाइश भी फैसलाबाद में मौजूद है? यही घर देखिए तलाल चौधरी की जो रहायश है वो मदीना टाउन में है, वो थोड़ा इससे फासले पर है। तो ये किनाल रोड ये मदीना टाउन का इलाका है, दोनों थाने एक ही हदूद में आते हैं, उनका घर भी और इनका घर भी। हाँ ये सवाल है जो बहुत अहम है कि वो इस टाइम जो है वो इनके घर आए हैं, और ये मौक़िफ़ तलाल चौधरी अपना रहे हैं कि 3 बार उनको फ़ोन करके कहा गया कि आएँ और तंजीम साजी के लिए वो यहाँ पर जो है वो इनके घर आना चाहते थे। तो अब तंजीम साजी के लिए आ रहे हैं, ये क्या मामला है तो यकीनन ये इन्वेस्टिगेशन के बाद मुझे नहीं पता। फैसलाबाद में, कराची में तो तकरीबन मुझे जो मालूम है 3 बजे तो कोई किसी पार्टी की कोई मीटिंग, कोई कॉर्नर मीटिंग, कोई तंजीम साजी नहीं होती। क्या फैसलाबाद में होता है ऐसे? देखिए मसूद, ये बहुत अहम सवाल है जो आपने किया, और बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि तंजीम साजी के लिए सिर्फ एक बंदा या 2 बंदे नहीं आते हैं, उनके साथ जो है वो पूरी काबीना जो है वो आती है, जिन्होंने इलेक्ट होना होता है या जो भी उनके पार्टी के नुमाइंदे होते हैं वो साथ आते हैं। तो तलाल चौधरी उस वक्त मौजूद थे, वो वीडियो में एक शख्स का नाम ले रहे हैं कि कासिम आओ चलें, तो कासिम जो है वो कासिम फ़ारूक जो ज़िलाई सदर हैं वो उनके साथ मौजूद थे। जब पुलिस यहाँ पर पहुंची तो वो ज़ख्मी हालत में थे, मोबाइल फ़ोन उनका जो ले लिया गया था, उसी से वीडियोज़ बनाई जा रही थी। तो मेरे साथ ही मौजूद है मियां जावेद लतीफ़ साहब। सर, आप सीनियर रहनुमा हैं और पार्टी की तमाम जो निज़ाम है, फंक्शन है, उसको समझते हैं। पार्टी की तरफ से मौक़िफ़ है कि 11 साढ़े 11 बजे तमाम दफातर बंद कर दिए जाते हैं। तलाल चौधरी साहब अगर ये कहते हैं, उनका मौक़िफ़ है कि वो तंजीम साजी के लिए सुबह 3 बजे वहाँ पहुँचे, आपको लगता है कि ये बात माननी चाहिए? नहीं मसूद, पहले तो मैं जो आपने वक्फे से पहले बात जहाँ छोड़ी थी ना, मैं एक जुमले में उसका जवाब ज़रूर देना चाहता हूँ। प्लीज़। जो आपने नवाज शरीफ की तकरीर के हवाले से बात की, तो भाई बात सीधी सी है कि अगर नवाज शरीफ आइन कानून की बालादस्ती की बात कर रहे हैं तो आइन में लिखा है अदारों की हदूद का तयन, और अदारों में बैठे कोई भी शख्स, लोग अगर उससे तजावज़ करेंगे तो क्या आप उसको सराहेंगे? कतन कोई पाकिस्तानी उसको सराहेगा नहीं, बल्कि वही बात करेगा जो नवाज शरीफ कर रहे हैं। सो ये नवाज शरीफ का बयानिया नहीं, ये आज पूरी कौम का बयानिया है, क्योंकि 70 सालों में जो पाकिस्तान का हश्र हो गया है उसके बाद कोई जवाब नहीं रह गया कि बांग्लादेश कहाँ खड़ा है, आज दुनिया के दीगर ममालिक कहाँ खड़े हैं। आवाम इस बयानिए के साथ आपके साथ खड़े होंगे या नहीं, वो पता चल जाएगा। आप लोग निकलने वाले हैं और जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। आपका मौक़िफ़ बिल्कुल सामने मौजूद है। ये जो रिसेंटली वाक़या है तलाल चौधरी साहब वाला, सर इस पर क्या इसी तरह से तंजीम साजी होती है? जो वक्त वगैरह मसूद रज़ा, जो आप जिस वाक़े का जिक्र कर रहे हैं या जो मैंने मीडिया पे आज चीज़ें देखी हैं, देखें मेरे तो इल्म में कोई सवाए मीडिया के और कोई मालूमात हैं नहीं, किसी जिसमें आपको नहीं दे सकता एनालिसिस करके बता सकूं। तो ये तो दोनों फ्रीक जो हैं उनमें से कोई मिलेगा, दोनों का मौक़िफ़ सामने आएगा तो फिर ही कोई बात की जा सकती है, इसलिए मैं इस पे कोई बात नहीं कर सकता। नहीं, सिर्फ इतनी सी बात सर कि ये अगर तंजीम साजी का मामला होता है तो क्या ये रात गए सुबह तक ये मामला चलता है और कोई एक बंदा? मैं वेरी सॉरी मसूद, मेरी बात सुने। वेरी सॉरी, मैं क्योंकि ऐसी जो बातें देखने सुनने में चीज़ें मीडिया पे आ रही हैं, जब तक किसी नतीजे पे मैं पहुंच ना जाऊं मैं इस पे कोई राय नहीं दे सकता। ठीक सर, इस पर बात नहीं। इन जनरल आपकी पार्टी में अगर किसी खातून को हिरासत करने का मामला हो तो इस पर आप लोगों की क्या पॉलिसी है? बहुत सख्त पॉलिसी है, इस पर क्या एक्शन होता है आपके यहाँ अगर हो तो? जब कोई हकायक सामने आएंगे तो मसूद रज़ा यकीनन उस पर एक्शन होगा, मगर पहले हकायक तो सामने आने दें, उसके बाद कोई राय बनाई जाए। अच्छा शहरोज, आप बताएंगे कि इस वक्त तक कोई मुकदमा हुआ है इस मामले पर प्रोग्रेस क्या है?
मसूद, मेरी अभी CPO फैसलाबाद से बात हुई है सोहेल चौधरी से, तो उनका ये मौक़िफ़ है कि अभी तक दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से कोई दरख्वास्त उनको मौसूल नहीं हुई है। यकीनन जब दरख्वास्त मौसूल होगी उसके बाद ही पुलिस जो है वो कार्रवाई कर सकती है। यकीनन पुलिस ने अभी अपने तक जो कार्रवाई जो की होगी वो यकीनन इस इलाके में ये जो अब्दुल्ला गार्डन का इलाका है इस पर जो CCTV फुटेजेस कैमराज लगे होंगे वहाँ से जो है वो फुटेजेस जो उन्होंने ली है। जो चौकी के जो एहलकार यहाँ पर आए थे, जो पुलिस एहलकार आए थे, उनके बयानात जो है वो कलमबंद हुए हैं। लेकिन अभी जब तक ये दरख्वास्त कोई नहीं देता उस वक्त तक मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं होगा, और अभी तक कोई इस किस्म की कार्रवाई जो है वो नहीं हुई है, कोई मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं हुआ है। इस वक्त जो घर के बाहर मौजूद हूँ, अंदर सिर्फ एक जो है वो PN है और 3 पुलिस एहलकार है, इसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। और यहाँ पर हम देखिए उनसे बात करने की भरपूर जो है कोशिश की है, उनका नंबर जो है वो ट्राई किया जा रहा है, लेकिन वो किसी को भी मौक़िफ़ जो है वो नहीं दे रही हैं। वो अभी उन्होंने चुप जो है अख्तियार की हुई है। शायद उनको पार्टी की तरफ से ये हिदायत जो जारी की गई है कि अभी कोई बयान जो है वो नहीं देना। जबकि तलाल चौधरी जो इस वक्त लाहौर में मौजूद है एक निजी हॉस्पिटल में, उनके भाई जो बिलाल चौधरी हैं उनसे हमारी बात हुई थी। उनका ये कहना था कि जो है तलाल जो है वो इस वक्त जो है एक निजी हॉस्पिटल लाहौर में एडमिट हैं और उनके बाएँ बाजू पर जो है फ्रैक्चर हैं, लेकिन वो आज रात किसी भी टाइम जो है वो मीडिया से बात करेंगे और तमाम जो हक़ाइक़ है उसको सामने लेकर आएंगे। तो यकीनन जब तक ये 2 फ़रीक़ैन सामने नहीं आते, स्टेटमेंट नहीं देते, तो अभी चीज़ें जो है वो खुलकर सामने नहीं आएंगी। और पुलिस भी जो है वो इस तरफ जो है वो देख रही है कि दरख्वास्त आए तो जो है वो कार्रवाई आगे चलाई जाए। ठीक है शहरोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मियां जावेद लतीफ़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक मुझे यहाँ लेना है, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.